गोटे दलर जड़े सभापति की बाहर करने हेले गोटे प्रक्रिया अच्छे सांविधानिक प्रक्रिया दलर संविधान अनुसार दलर विधायक माने सभापति निर्वाचित करना ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस सभापति विधायक मान द्वारा निर्वाचित होना बर सी देथिबा टिकेट तांको दस्खत पाई टिकेट रे एमाने विधायक होइछन्ति सेमान निष्पत्ति करी सभापति की बाहर कर दे पारिबे ममता बनर्जी फोटो ममता बनर्जी ना रे निर्वाचन जीतिले से बर्तमान ममता बनर्जी को एड़े जाई चली ममता बनर्जी निजे इलेक्शन निर्वाचन हारिगले से क्रम आम देखा ओडिशा रे बर्तमान हठात कहुच पश्चिमबंग है बर्तमान महाराष्ट्र है ये बर्तमान ओडिशा रे कहुच्ची ये बीजेडी रु टू थार्ड बर्तमान बयालीस 2/3 मेम्बर आमर 30 जन सदस्य 22-32 जन सदस्य ये बीजेडी प्रस्तुत हो गलानी दल छाड़ापी ये किए कौच बीजेपी जन सांसद कहते बीजेपी सांसद ये जाने केमती कथा कहे एम बीजेडी केंद्रीय नेतृत्व ये इंगित देती कि कही कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भल भाव जानी ओडिशा रे बीजेडी जो अच्छी मुख्य विरोधी दल भाव में यहाँ ठीक ताकि से जानते बीजेडी को जब खत्म कर दौरान ताले कांग्रेस मुख्य विरोधी दल हो भारतर विभिन्न राज्य रे विभिन्न क्षेत्र में बर्तमान गोटे कथा देखा जे विभिन्न आंचलिक दल गुड़िक भंगा होची सब कहते आंचलिक दल रही मुझे तार गोटे घोर विरोधी आंचलिक दल निश्चय रही न रही कौन कारण ना भारत वर्ष एत बड़ देश 140 कोटी देश विभिन्न अंचल लोक निज निजर आस्पिरेसन अच्छी आ जो मैंने कहते रिजनाल पार्टी रही से पुणी भूल कर रिजनाल पार्टी की भंगा जाऊँगी बोली कहुच्छे रिजनाल पार्टी भांगीगला से आउ गोटे रिजनाल पार्टी छिड़ा हो तृणमूल कांग्रेस गले आउ गोटे पार्टी गले सी गोटे रिजनाल पार्टी एनसीपीआई से महाराष्ट्र बंद भांगिले सी आउ गोटे पार्टी की उद्धव ठाकरे शिवसेना को भंगाला सी आसिले शिवसेना शिंदे एकनाथ शिंदे शिवसेना को आसिले से अच्छा सरकार रे महाराष्ट्र सरकार रे सबुआड़े देखिए से माने तमिलनाडु डीएमके क्षमतार जा पारे पुणी गोटे आउ गोटे आंचलिक दल क्षमता को आसवी के आसी आंचलिक दल सरी जाऊँगी रही भारत वर्ष यहाँ चिंता करिया पूरापूरी बोकामी हम एवं यहाँ समस्ते जाना दरकार गोटे बड़ कथा हूँ आज जदि बीजेपी क्षमता को आसी से तो राम जन्मभूमि आंदोलन जी मुख्य भूमिका नहीं ताठू बड़ भूमिका नहीं आंचलिक दल मानकर सहयोग विभिन्न आंचलिक दल जो मैंने सब मुख्यतः कांग्रेस बाहरी थे सी मान सहित मेंटेन कर धीरे धीरे से निजी प्रतिष्ठित करते बड़ जातीय दल में परिणत हो तेणु आंचलिक एगेन से चलीगला एगेन कांग्रेस से बाहर था कांग्रेस भाई अनुमान आंचलिक दल होते कौन बीजेपी बंद होती तेणु आंचलिक दल भारतवर्ष में लोप पाइज कहीं आंचलिक भावना चलीज सबू भारतवर्ष लोक गोटे भावना जातीयता भावना समस्ते बुड़ी चलीजे आंचलिक भावना रही भाविया निहाती भूल हम से चिंता निश्चय से चिंता कर भूल हम ता सत्वे जहाँ घटुची ताको नहीं देश रे लोक माने विभिन्न राज्य अंचल रे लोक माने देशर से देशर भविष्य गणतंत्र नहीं लोक मैंने किसी संध्यान प्रकाश करुँच तृणमूल कांग्रेस देखु भारतवर्षर आंचलिक दल भाव गोटे शक्तिशाली दल भाव में परिचित थिला बहुत बड़ दल 3 थर क्षमतार 15 वर्ष क्षमता रही 1998 है दीर्घ 11 वर्ष 12 वर्ष काल स्ट्रगल कर क्षमता को आसी लगातार 3 थर क्षमता जीतिले से दलर इवन 24 लोकसभा निर्वाचन में 29टा लोकसभा सीट नहीं जाते 24 लोकसभा निर्वाचन में आनी 29टा लोकसभा सीट यही निर्वाचन से हारी हारीगला से दल जो विपर्य प्रक्रियाटा इमिडिएटली त्वरान्वित होती आर कारण
निश्चित भाव अनुसंधान हम बहुत गवेषक निश्चित गवेषणा करेंगे बहुत कथा बाहर किंतु कौटा सठिक तथ्य ये कारण प्रकृत कारण खोजी बाहर करवा अनुसरण मुझे भावी गवेषक मैंने पश्चिमबंग में बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी अच्छी अनेक गवेषणा करेंगे किंतु से गोटे कथा बर्तमान समस्त विचलित करुच्ची आश्चर्य करुच्ची जे जो माने ममता बानर्जी फोटो ममता बानर्जी ना निर्वाचन जीतिले से बर्तमान ममता बानर्जी को एड़े जा चली ममता बानर्जी निजे इलेक्शन निर्वाचन हारीगले विधानसभा निर्वाचन भवानीपुर अवश्य विरुद्ध से बर्तमान चैलेंज कर केस कर हाईकोर्ट डिफरेंट मैटर किंतु ममता बानर्जी निजे हारीगले एवं तापर सी जो मैंने जीति 40% भोट पाई से जो विधायक मैंने जीति 80 जन विधायक से बर्तमान 62-63 जन विधायक ताकू अलग है नुआ ग्रुप कर निजक तृणमूल कांग्रेस कहते तार जी विधायक दलर नेता तांकु मुख्य विरोधी दलर मर्यादा दिखाई किंतु एमपी मैंने 20 एमपी बाहरी से जो 20 एमपी बाहरी सी अलग ग्रुप कर बसी ना सी सीधा सड़क जाकि एनसीपीआई रे सामिल होती आ गोटा दल में मिश्रण हो जाए एनसीपीआई गोटा कौन सी ना ना कौन चिन्ह ना दल एनसीपीआई तार कौन सी पार्लियामेंट्री विधानसभा कौटू जन सदस्य ही ना गत निर्वाचन जो छिड़ा होते त्रिपुरा गोटे जगार 200-500 भोट भितर पाई से मैंने सो से दल में सामिल होती किंतु एठी जो दल अच्छी जो मैंने तृणमूल कांग्रेस विधायक दल गोष्ठी अच्छा से निजक प्रकृत तृणमूल कहते आने गोटा निष्पत्ति नहीं जे ममता बानर्जी प्रथम कहते ममता बानर्जी आमता सी रुहतु आर मार्गदर्शक रुहतु आडभाइजर की रुहतु किंतु काली से माने निष्पत्ति बदल से कहते ममता बानर्जी को दलर अध्यक्ष पदरू दलर सभापति पदरू बहिष्कार कराई करने सहित अध्यक्ष पद बाहर कर अभिषेक बानर्जी को दलू बहिष्कार कराई किए नहीं निष्पत्ति एटा विधानसभा तृणमूल कांग्रेस जो विधायक माने आसिकी निजक प्रकृत तृणमूल कांग्रेस बोली कहते जहाँ को बाचस्पति विरोधी दल नेतार मर्यादा मत देती कारण सभ्य अच्छा विरोधी दल नेतार मर्यादा पाए जदि समस्ते कहते सरकारी विरोधी दल बोली कहते किंतु से मैंने गोटे निष्पत्ति नहीं यहाँ सब बाहर ये सी ना कि देखो गोटे दलर सभापति कि विधायक दलर जिते जन सदस्य हूँ ना कहीं सी अर्धाधिक सभ्य हूँ ना कि विधायक दलर से निष्पत्ति कर जन अध्यक्ष को बाहर कर दे पारे कि ये गोटे रेजिस्ट्रीभुक्त निर्वाचन कमिशन रे रेजिस्ट्रीभुक्त दल पारेंट पॉलिटिकल पार्टी ममता बानर्जी यार दलर गोटे संविधान अच्छी से संविधान निर्वाचन कमिशन पाखे अच्छी से संविधान व्यवस्था ने जो माने सभापति निर्वाचित करिसेंती प्रति 3 वर्ष निर्वाचन हवा कथा जो निर्वाचित करुँच केवल से मैंने बाहर करें मोर मन अच्छी जो कांग्रेस दलर प्रथम स्प्लिट है 1969 मसीह वीवी गिरी निर्वाचन पर से इंदिरा गांधी की दलरू बहिष्कार कर दिगला तत्कालीन जी कांग्रेस सभापति थे निजे लिंगा कांग्रेस बहिष्कार कले कांग्रेस वर्किंग कमिटी पाखे जो था से बस करदे किंतु एमाने कहले अनुमान कौन कहले ना ये किए एमाने कौन क्षमता नहीं से कौन कले से कांग्रेस संविधान अनुसार कांग्रेस जो एआईसीसी मेंबर अच्छी तांकर दस्तखत करी गोटा रिक्वेशन मीटिंग आह्वान कले बरादी बैठक जी कांग्रेस एतिक जन सभ्य ए सदस्य रिक्वेशन दरकार दिखती रिक्वेशन मीटिंग रखा एआईसीसी बैठक है एआईसीसी बैठक अर्धा बहु संख्यार एआईसी अधिकांश सदस्य से सभार जोगदेले एवं से सभार जन को इंटरिम कांग्रेस प्रेसिडेंट भाव में श्री सुब्रमण्यम को निर्वाचित करागला
ପରେ ପୁଣି ରେଗୁଲାର ପ୍ଲେନାରୀ ସେସନ୍ ଜରିଆରେ ବମ୍ବେରେ ଜଗଜୀବନ ରାମ ସଭାପତି ହେଲେ। ମୋର କଥା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଦଳର ଜଣେ ସଭାପତିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ସଭାପତିକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିନାହାନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସିଏ ଦେଇଥିବା ଟିକେଟ୍, ତାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ପାଇଥିବା ଟିକେଟ୍ରେ ଏମାନେ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ସଭାପତିକୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ କି? ହଁ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଭାପତିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଶିବସେନା କଥା ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବସେନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶିବସେନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯାହା ହେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ୍। ଏପରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେନି, ବାଚସ୍ପତି ବିଳମ୍ବିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ବିଭାଜନ ସେମାନେ କଲେ। ଦଳର ବିଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଶିବସେନା କ'ଣ କଲେ ନା, ଶିବସେନା ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ କହିଲେ ଦଳର କାଉନସିଲ୍, ଦଳର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କମିଟି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଅଛି ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଣେ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ, ଯେମିତି ଏଆଇ ସଦସ୍ୟମାନେ, ପିସି ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ସଭାପତିକି ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତୁ, ସେମିତି ବାହାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଆଦାୟ କରି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକା ବିଧାୟକ ରହିଲେ, ମହାଗଢ଼ୀ ସରକାର ଚାଲିଗଲା, ଆଙ୍କ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ରହିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ନିଜେ ସିନ୍ଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଏଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ନିଜ ପଟକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ନେଇ ଆସିକି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପାଖରେ ଦେଲେ ଯେ ଶିବସେନା ହେଉଛି ଆମର, ଏବଂ ଶିବସେନା ସିନ୍ଧେ ନିଜେ ସଭାପତି ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିକି। ଇଏ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କଲେ, ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗ୍ରହଣ କଲା, କାରଣ ଦଳ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯାହା ସେୟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ, ଯେ ତୃଣମୂଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାହେଉଛି କ'ଣ, ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ହେଇପାରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭାରେ ଅଧିକା ହେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ବସିକି ଜଣେ ସଭାପତିକି ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ କି? ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ କଲେ ବାହାରିଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ତୃଣମୂଳ କ୍ଲେମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ସେଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟ ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସବୁ କମିଟିକି ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କମିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଡିଜଲ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଗୋଟେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେକୁ ସେମାନେ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ, ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ହିଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଦଳ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିତେ ସେ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଗରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଭାନେତ୍ରୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ଆ ଭିତରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ, ଦଳର ପାଣ୍ଠିକି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହେଇଛି। କାରଣ ଦଳର ଯିଏ ଆଗରୁ ଟ୍ରେଜରର ଥିଲେ, ଇଏ ତ କମିଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ଟ୍ରେଜର ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଟ୍ରେଜରର ସେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଇଲିଗାଲ ପଇସା ଅଛି, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହିସାବରେ 2-3ଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଛି ୟା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ମନି, ଇଏ ଗୋଟେ ଆନାଦର ମ୍ୟାଟର, କିଏ କରିବ ତାକୁ ଯଦି ବିଧାୟକ ବାନାର୍ଜୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କରାହେଇଛି। ସେଇ କ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ କୁହାହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଠି ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହେଲା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି 2/3 ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଳି ଯାଉଛନ୍ତି 2/3 ମେମ୍ବର, ଆମର 30 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, 32 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି।
ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛି? ବିଜେପିର ଜଣେ ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ସାଂସଦଙ୍କର ଏ ଜାଣିଲେ କେମିତି ସେ କଥା କହିବେ? ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛି କି, କହିଛି କି? କାରଣ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିଟାକୁ ଯଦି ଏଠି ଖତମ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଯିବ। ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତା, ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇପାରେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଅମିତ ଶାହା ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁଠି ମୁକାବିଲା କରିନାହିଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟରେ କେବେ ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ସାମିଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କେବେ ଚାହିଁବନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର? ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ତ ବିଜେପିର ନିଜସ୍ୱ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଥିଲା, ସରକାର କରିଛି। ଆ ଭିତରେ 8 ଜଣ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ିର ଗଲା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର 3 ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା, ସେ ବି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ସରକାର, ବିଜେପିର ଯେଉଁ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଧାନସଭାରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିଧାନସଭାରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି 32 ଜଣ ବିଧାନସଭା ବିଜେଡ଼ିରୁ ଆଣିବେ କାହିଁକି? ବିଜେଡ଼ିକୁ ଆଣିକି ବିଜେଡ଼ିକି ଦୁର୍ବଳ କଲେ କି ଲାଭ ହେବ? ରାଜ୍ୟରେ ଜନମତ କ'ଣ ବଦଳିବ? ଏଥିରେ ବଦଳିବନି। ବରଂ ବିଜେଡ଼ି ରହିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏଭଳି ଦଳ ଯିଏ ବିଜେପି ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁକାବିଲା କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ବୈଠକରେ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦଳରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କି। କାରଣ ବିଜେପିର ବିଧାନସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏନ୍ଡିଏଟାକୁ 2/3 ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏଠୁ 3 ଜଣ ତ ଗଲେଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ିଟାକୁ ଏଠି ଫର୍ଦର ଦୁର୍ବଳ କରିବା ତାହାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସିନିୟର ଲୋକ, ବୟସ୍କ ଲୋକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ଏବଂ ସିଏ ଥିବା ହେତୁ ଏବଂ ବିଜେପି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟା ସବୁବେଳେ ସଫ୍ଟ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ହେଲା ବିଜେପି କଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ମିତା କହିଲେ, ସେ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା କହିଲେନି। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଏବଂ ଚାବି ହଜି ଯାଇଥିବା କଥାକୁ ନେଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଆସ୍ମିତା ଯଦି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏ ଦଳକୁ ସରକାରକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲା, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା। ତାକୁ ନେଇକି ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଫଳ ହେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏ କଥା କେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିପାରନ୍ତି। ବରଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ସେ କ୍ଷମତାରୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କେବଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତା ପଛରେ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। କାରଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ ଏହା କରିଦେଲେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଜନସନ୍ତୋଷ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେଟା ବଢ଼ିବ ସିନା, ସେଟା କମିଯିବନି। ଏବଂ ତାର ପୁରା ଫାଇଦା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ହିଁ ଯିବ। ବିଜେପି କେବେ ଚାହିଁବନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ବିକଳ୍ପ ଦଳ ଭାବରେ ଆସୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡ଼ି ନେଇକି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବାର କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଧାୟକ ଦଳର ନାହିଁ। ଯଦି ଦଳ ବିଭାଜନ କରିବେ ଯାହା ଶିବସେନା ଭଳିଆ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁ ଉଦ୍ୟମର କଥା, ବିତର୍କିତ ହେବ, ଆଲୋଚିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛି, ଧାରଣା ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ ବିଜେପି ବା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପାଣ୍ଠି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ତୃଣମୂଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ। କାରଣ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଅଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକରେ ସାମିଲ ହେଇଛି ଅଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଠି ନିଆଯାଉଛି ବା ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କରାଯାଉଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଦଳ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ସୂତ୍ର ଲାଗୁ ହେଉନି, ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ।